چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اس سلسلے میں آج پروگرام ہے 3 ٹیموں کے درمیان، پتوکی، حیدرآباد اور نارووال۔ ان تینوں میں سے ایک ٹیم نے آگے جانا ہے کیونکہ اب ان کے پاس آخری موقع ہے۔ یہ وہ تینوں ٹیمیں ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے مقابلوں میں پیچھے رہ گئی، مگر اب ان کے پاس موقع ہے ایک آخری چانس میں اپنی ذہانتوں کے اظہار کا، صحیح جواب دینے کا اور آگے جانے کا۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اول تا آخر اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھنے کی نیت کیجئے، کیونکہ ہم آپ سے بھی سوال کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ گھر بیٹھے آپ بھی انعام حاصل کر سکیں۔ یہاں موجود حاضرین بھی انشاءاللہ سوالات کے جوابات دے کر تحائف حاصل کریں گے۔ آئیے ناظرین سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگی۔ جناب، حیدرآباد، سندھ، پتوکی، پنجاب اور پھر نارووال، ان تینوں ٹیموں سے ہم تعارف حاصل کریں گے۔ حیدرآباد والوں سے گزارش ہے اپنا نام بھی بتائیں، اپنی مصروفیات بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مجتبیٰ احمد خان ہے، میرے والد صاحب کا نام احمد میاں ہے۔ میں جامعۃ المدینہ لطیف آباد نمبر 4 فیضان زمزم نگر میں ثالثہ یعنی 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالاحد اتاری بن امداد حسین ہے، میں جامعۃ المدینہ لطیف آباد نمبر 4 زمزم نگر حیدرآباد میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مسید رضا ہے بن احسان، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میرپور خاص میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔ پتوکی کے اسلام پہ اپنا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زمان ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد یوسف ہے، اور میری بیسیکلی رہائش بیوباد کے گاؤں چارچک سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ رنالہ خرد کا درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں، اور میری سلیکشن پتوکی سے ہوئی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احسن رضا اتاری، میرے والد صاحب کا نام محمد عبدالرؤف اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ چھنگا منگا کے 4تھے سال کا طالب علم ہوں، اور میری سلیکشن پتوکی سے ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان یوسف بن نعمت علی ہے، میں دارالعلوم جامعہ غوثیہ عیدگاہ مرکزی مسجد جامعہ مسجد مینارہ رضا پتوکی میں 3رے سال کا طالب علم ہوں۔ میری رہائش بلیرچک 46 تحصیل پتوکی میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی نارووال سے جو تعلق ہے، اپنا نام بتائیں گے، اپنی مصروفیات بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عثمان بن رزاق احمد ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نارووال میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد قاسم اتاری بن محمد شہزاد اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ شکر گڑھ میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انس اتاری ولدیت کرامت علی، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ نارووال میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین الحمدللہ ہم نے ان تینوں ٹیموں کا تعارف حاصل کر لیا ہے۔ آج 8واں پروگرام ہے، 8ویں ٹیم ہمیں ملے گی جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کو لے کر آگے چلیں، آئیے آپ کو 7ویں پروگرام میں کون سی ٹیم آگے گئی، کون سی ٹیم پیچھے رہ گئی، اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ 2 بڑے زبردست شہروں کی ٹیمیں ہیں، دیکھنا ہے کیسی تیاری کر کے آئے ہیں اور کیسا ٹیلنٹ آج ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कमाल मोहब्बत के सबब किस नाम से पुकारा करते थे? हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कमाल मोहब्बत के सबब हुमैरा के लफ्ज़ से पुकारा करते थे। हुमैरा उस औरत को कहते हैं जिसका रंग बहुत सुर्ख हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरा सितम ज़दा आंखों ने क्या बिगाड़ा था? ये क्या समाई के दूर उनसे वो जमाल ये क्या समाई के दूर उनसे वो जमाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अभी 2 नंबर का फर्क है, यानी आखिरी इस्लामी भाई ये फैसला कर देंगे किसने आगे जाना है। चकवाल वाले भाई ने 3 सही जवाब दिए तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। 4 देने होंगे मुकाबला जीतने के लिए, और अगर 2 सही जवाब दिए तो पत्तों की वाले मुकाबला जीत जाएंगे। रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इजराइल है। सही। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सही। हर साहिब शान काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। सही। ज़हनी आजमाइश का सीजन 15 जारी है। गलत। खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। चकवाल वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। बड़ा कमाल का पत्तों की वालों ने मुकाबला किया, मगर इसी का नाम जनाब ज़हनी आजमाइश है। दिल छोटा ना करें, पत्तों की वालों को भी एक मौका मिलेगा। जनाब नाजरीन, आइए अब वक्त हुआ है एक सवाल आपसे करने का। वो सवाल का जवाब आपने SMS के जरिए देना है। सवाल ये है, बैतुल मामूर में कितने फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं? बैतुल मामूर में कितने फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं? और एक सवाल आपसे करना है जो ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन के जरिए आपने जवाब देना है। मकतबतुल मदीना की किताब ए ईमान वालों किसने लिखी है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इमाम अहमद रजा खान, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, अमीर अहले सुन्नत या मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब ने। ये 4 ऑप्शंस आपको ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में मिलेंगे। उसमें एक दुरुस्त है, दुरुस्त को क्लिक कीजिए, अपनी ID सेव कीजिए। हो सकता है आज इनाम लेने वालों में आप भी शामिल हो जाएं। नाजरीन, अब वक्त हुआ है, आपको बताते हैं आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। दिल का रोशन करे आबगी ना चलो। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, क्या आया क्या गया, नामों की दुनिया, जुमला दुरुस्त कीजिए, सफर है मगर अकेले। नाज़रीन याद रखिएगा, तीनों टीमों के पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है। सवालात भी कम कम कर दिए गए हैं, तो कोशिश कीजिए कोई मिस्टेक ना हो। पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। आजमाइश देखो फिर से आया है, आजमाइश देखो फिर से आया है। हैदराबाद वालों से सवाल करेंगे, अबू लहब अपने अंजाम को किस तरह पहुंचा? आजमाइश देखो फिर से आया है, चश्मा जारी है कुरान के नूर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू लहब मोज़ी बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी पड़ी सड़ गई और चौथे दिन मजदूरों ने उसकी लाश दफन की। अल्लाह अकबर। नबी पाक का दुश्मन अबू लहब एक मूजी बीमारी में मुब्तला होकर मर गया और 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी पड़ी सड़ गई। चौथे दिन मजदूरों ने उसकी लाश दफन की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुशी के वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक चेहरा किस कदर चमकता था? चश्मे भी ना चलो, चश्मा जारी है कुरान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा इस कदर चमकता कि दीवारों का अक्स इसमें नजर आता था। क्या बात है। नबी पाक का चेहरा खुशी के वक्त इस तरह चमकता था कि दीवारों का अक्स उसमें नजर आता था। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नक्शे नाले पाक के मुतालिक इमाम इब्ने महद रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं? दिल की धड़कन भी मचलेगी हर एक घड़ी। नक्शे नालैन पाक के मतलब इमाम इब्ने महद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, नक्शे नालैन पाक जिस घर में हो उस घर में बरकत होती है, जिस माल में हो वो माल नहीं चोरी होता, और जिस जहाज़ में हो वो जहाज़ नहीं डूबता, और जिस माल में हो उसको लुटेरे नहीं लूटते, जिस काफले में हो उसको लुटेरे नहीं लूटते। नक्शे नाले पाक के मुताबिक इमाम इब्ने महद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि नक्शे नाले पाक जिस घर में हो वो घर न जले, जिस माल में हो वो माल चोरी ना हो, जिस जहाज में हो वो जहाज ना डूबे, जिस काफले में हो वो काफला ना लुटे। तो सुभान अल्लाह, नक्शे नाले पाक के तो क्या फजाइल हैं। अपने साथ सफर में भी रखना चाहिए, अपने घर में भी रखना चाहिए। और नाले पाक की तो क्या बात है। वो लिखते हैं ना शायर, जो
سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کریں کہ ہاں تاجدار ہی ہیں، تو پھر کریں کہ ہاں تاجدار نقش نالے پاک کے متعلق امام ابن مہد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نقش نالے پاک جس گھر میں ہو وہ گھر نہ جلے، جس مال میں ہو وہ مال چوری نہ ہو، جس جہاز میں ہو وہ جہاز نہ ڈوبے، جس قافلے میں ہو وہ قافلہ نہ لٹے۔ سبحان اللہ۔ جناب حیدرآباد والوں سے سوال کریں گے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کا کیا کیا کرتی تھی؟ خزینہ چلو خزینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگینہ چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کو کپڑوں پر لگایا کرتی جس کی وجہ سے کپڑوں سے مشک سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ کیا بات ہے میرے آقا کے مبارک پسینے کی، ہمارے پسینے سے بو آتی ہے اور میرے آقا کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ وہ تو وقت تھا جب صحابہ نے پسینے کی خوشبو دیکھی اور سونگھی اور اس کی برکتیں حاصل کی، آج بھی مدینے جائیں تو گلیاں مہک رہی ہیں۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اللہ وہ گلیاں دیکھنا نصیب فرما۔ جناب سوال کریں گے پتوکی والوں سے۔ ایک دن جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تمہیں میری رحمت سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، مجھے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمہیں میری رحمت سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے انجام سے ڈرتا تھا، لیکن جب آپ پر قرآن اترا اور اللہ پاک نے اس میں میری تعریف بیان کی تو میرا خوف زائل ہو گیا اور مجھے اپنی عاقبت پر اطمینان حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ناروال والوں سوال ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ فارس الرسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شاہ سوار۔ نبی پاک کے شاہ سوار فارس الرسول، جواب درست دے دیا ہے۔ کوئی غلطی نہیں کی ہے جناب، مگر اب سوال آپشن والا ہے جو ان کے سلیبس میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کس کے نصیب میں کون سا سوال آتا ہے۔ جناب حیدرآباد والوں سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ آپشن لینا چاہیں تو آپشن لیں، 1 نمبر مل جائے گا، اور بغیر آپشن کے جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ حیدرآباد والوں نے بغیر آپشن کے جواب صحیح دے دیا ہے۔ پتوکی والوں سے سوال ہے، راہ خدا میں سب سے پہلا تیر کس نے چلایا؟ چاہیں تو آپشن لے لیں۔ سب سے پہلے تیر چلانے کی سعادت کس کو ملی؟
حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کیا بات ہے، بغیر آپشن لیے جواب درست دے دیا، جواب بالکل درست ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے کمال کے صحابی ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ دیکھیے صحابہ جب نبی پاک سے بات کرتے تھے نا تو ایک جملہ ادب سے کہا کرتے تھے، عشق والا جملہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ مگر ایک موقع پر جب حضرت سعد تیر چلا رہے تھے نا دشمنوں پر، تو نبی پاک نے حضرت سعد سے کیا فرمایا؟ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ کیا بات ہے، نبی پاک کی حوصلہ افزائی کا انداز بھی دیکھیں، حضرت سعد کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ نارووال والوں سے سوال ہے، اسلام کا ستون کس شخصیت کو کہا گیا ہے؟ اسلام کا ستون۔ آپ کو تین میں سے ایک آپشن چاہیے تو آپشن بھی لے لیں یا بغیر آپشن کے جواب دیں گے۔ 12 سیکنڈ باقی ہیں۔ اسلام کا ستون، آپشن حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم۔ صحیح جواب کیا ہے؟ حضرت علی، حضرت زید بن ثابت یا حضرت زبیر بن عوام؟ اسلام کا ستون۔ 3 سیکنڈ رہ گئے۔ حضرت زبیر بن عوام۔ کیا بات ہے، حضرت زبیر بن عوام، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آپشن لیا اس لیے 1 نمبر ملے گا، مگر غلطی نہیں کی، یہی بڑی بات ہے۔ ناظرین یہاں تو سوالات پورے ہو گئے، اب باری یہاں موجود حاضرین سے سوال کرنے کی ہے۔ سوال کیجئے، جواب لیجئے، تحفہ دیجئے۔ جی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بتائیے قرآن پاک کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کو۔ سورہ یاسین کو، چلو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، یہاں دلہن کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا آپ بتائیں گے، چلیں بتائیں۔ سورہ رحمان۔ آپ نے کہاں سنا؟ کہیں نہ کہیں تو سنا ہوگا نا، امی ابو سے سنا، مدرسے میں سنا، مدنی چینل پر سنا، کہاں سنا؟ قرآن پر مدنی چینل۔ مدنی چینل پہ سنا ہوگا تو بالکل ہی ٹھیک سنا ہوگا، جواب بالکل درست ہے۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل سوغات مدینہ تحفے میں دی جائے گی۔ اچھا جی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار، چلیں سوال بھی پورا مزار کے آگے کہاں ہے؟ مزار کا مزار صرف مزار تک ہے۔ اجمیر شریف۔ اجمیر شریف میں، ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل بڑی پیاری کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جس میں موجود ہے اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا کیسا، جھوٹ بولا تو کیا برا کیا یہ کہنا کیسا، اور آج نماز کی چھٹی ہے یہ کہنا کیسا، اور بھی بہت کچھ۔ صرف 740 روپے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مطالعہ ضرور کیجئے اور اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، دیکھیں کہ کہیں ہم ایسا کلمہ تو نہیں بول دیتے، ایسا ورڈ تو نہیں بول دیتے کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بات ہوئی ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کوئی شعر سنا دیں۔ تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نگال ہے، چمن علی کا نگال
माशाल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। हैदराबाद 6 नंबर, पतोकी 6 नंबर और नारोवाल के 5 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब 3-3 अशार तीनों टीमों से पूछे जाएंगे। पहली बारी है हैदराबाद वालों की। तू ही बंदों पे करता है लुत्फो अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी। मुझे जलवाए पाके रसूल दिखा, तुझे अपने ही इज्जो अला की कसम। मुझे जलवाए पाके रसूल दिखा, तुझे अपने ही इज्जो अला की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शब याद थी किन दांतों की, शबनम के दमे सुबह। शब याद थी किन दांतों की, शबनम के दमे सुबह, शौखान बहारी के जड़ाव हैं किरण फूल। क्या बात है, शौखान बहारी के जड़ाव हैं किरण फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। काबाए जां को पिन्हाया है गिलाफे मुश्की। काबाए जां को पिन्हाया है गुलाफे मुश्की, उड़ के आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे गैसू। उड़ के आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे गेसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी बख्शिश पसंदी उज़्र जोई तौबा खाही से। क्या मुश्किल मुश्किल शेर हैं जनाब, मगर कमाल तरीके से जवाब दे रहे हैं। उमूमे बेगुनाही जुर्मे शाने ला उबाली है। उमूमे बेगुनाही जुर्मे शानी ला उबाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गर्चे गुनाह हद से सिवा, मगर उनसे उम्मीद है तुझसे रिजा। मेरे गर्चा गुनाह है हद से सिवा, मगर उनसे उम्मीद है तुझ से रजा। तो रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। क्या बात है, क्या बात है। आला हजरत भी कमाल करते हैं। अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं और नबी पाक का वास्ता किस तरह पेश कर रहे हैं। कहते हैं मेरे गर्चे गुनाह हैं हद से सिवा, अल्लाह मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मगर मेरे आका की शफाअत से उम्मीद है और तुझसे रिजा। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गर्चे गुनाह हद से सिवा, मेरे गर्चे गुनाह हद से सिवा, अगर उनसे उम्मीद है तुझे से रजा। तू रहीम है उनका करम है गवाह, तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। तुझसा सियाह कार कौन, उनसा शफी है कहाँ। क्या बात है। तुझसा सियाह कार कौन, उनसा शफी है कहाँ। तुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफी है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाए दिल ये तेरा गुमान। क्या दिलासे वाला शेर है कि आला हज़रत अपने आप से ही बात कर रहे हैं कि तुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफी है कहाँ। आका तो शफाअत करने वाले गुनाहगारों को तलाश करने वाले हैं, और मुझसे बड़ा गुनाहगार तो कोई नहीं है ना, फिर वो मुझे कैसे भूल जाएंगे। है दिल किस बात की घबराहट में है, फिर वो तुझी को भूल जाएं, दिल ये तेरा गुमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफी है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाए, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है। जनाब गोश तक सुनते थे फरियाद, अब आए तादोश। मछलियां
کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو. کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو. جواب درست دے دیا ہے. میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا. میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا. تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی. تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. دندانو لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی. علم کا نور ہے عشق کے بول بھی. دندان و لبو زلف و رخ شہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. جواب درست دے دیا ہے. دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی. دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی. دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی. ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اب پھول دغن پھول زمن پھول بدن پھول. اس شعر کا ذرا پہلے معنی سمجھ لیں آپ اور اعلیٰ حضرت سے پیار بڑھ جائے گا. کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. پہلے 4 چیزیں بیان کی ہیں نبی پاک کے چہرہ انور کی. دندان کہتے ہیں دانتوں کو, ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں لب, ہونٹ مبارک. پھر فرماتے ہیں زلف, پیارے آقا کی زلف مبارک. پھر رخ شہ, میرے آقا کا چہرہ مبارک. ان چاروں چیزوں پر فدا کون ہو رہا ہے؟ ان چاروں چیزوں کی یوں سمجھے کہ اوپر نچھاور کون ہو رہا ہے؟ اب ہر 4 چیزوں کا سامنے جواب دیکھیں. دندان یعنی دانت مبارک پر فدا کون ہو رہا ہے؟ در عدن یعنی وہ موتی جو عدن کے موتی ہیں جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے. لب پر کون فدا ہو رہا ہے؟ لال یمن. یمن کے جو لال ہیں, یاقوت ہیں, وہ دنیا میں ون آف دا بیسٹ ہیں, مگر میرے آقا کے ہونٹ ایسے خوبصورت ہیں کہ لال یمن فدا ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں پیارے آقا کی جو زلفیں ہیں نا اس پہ مشک ختن, یہ جو ہرنی کے اندر سے ایک نافع نکلتا ہے اس کو مشک ختن کہتے ہیں. کب وہ جو ہے پیارے آقا کی جو زلف ہے اس پر وہ فدا ہو رہا ہے, اور چہرہ ایسا ہے جس پر پھول بھی فدا ہو رہا ہے. دندانو لبو زلفو رخ شہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. کیا کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. اللہ وہ چہرہ انور میں دیکھنا نصیب فرمائے. ایک بار پھر پڑھتے ہیں. دندان لبو زلف رخ شاہ کے فدائی. دندان لبو زلف رخ شاہ کے فدائی. دندان لبو زلف رخ شاہ کے فدائی. کتنی پیاری بات آپ نے ماشاءاللہ وضاحت کے ساتھ کی. ایک وضاحت آپ سے اور چاہیں گے, یہ آپ سے کوئسچن بھی ہو جائے گا اور ہمیں اس کی وضاحت بھی مل جائے گی. اعلیٰ حضرت نے ایک پل کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ اب اس پر سے نا وجد کرتے ہوئے نکل جاؤ. وہ شعر سنائے, اور اعلیٰ حضرت نے جب یہ فرمایا کہ وجد کرتے ہوئے نکل جائیں تو کیوں, کس چیز پر اعلیٰ حضرت کو بھروسہ تھا اتنا؟ سبحان اللہ, یہ بڑا کمال کا آپ نے ایک تصور دیا اعلیٰ حضرت نے کہ پل صراط پر لوگ گھبرا کر چیخے مارتے ہوئے گزریں گے, کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے, جی نہیں چاہ رہا ہوگا, گھبراہٹ ہوگی. مگر اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیں, کہتے ہیں گھبراہٹ کس بات کی, ہم تو وجد کرتے ہوئے گزریں گے.
और क्यों वज्द करेंगे कि नबी पाक उसी पुल के किनारे सजदे में जाकर रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं लगा रहे होंगे। तो आला हज़रत कहते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, डरते हुए नहीं, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद के गए रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। अच्छा, यहाँ एक और आला हज़रत का बड़ा कमाल का शेर है। पैर जमा जमा के एतमाद से जो चलना होता है ना, उसको कहते पाए कूबा। हैं, लोगों के पैर लड़खड़ा रहे होंगे, आला हज़रत कहते पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, डरते हुए नहीं, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वज्द लाते जाएंगे। अल्लाह हमें पुल सिरात पर साबित कदमी नसीब फरमाए। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा, रब्बे सल्लिम की सदा पर वज्द लाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह क्या बात है, क्या बात है। आला हज़रत कमाल करते हैं। महशर के दिन भी क्या खूबसूरत तख़य्युल पेश किया। चलिए जनाब, आला हज़रत के ही कुछ अशार आपसे सुनते हैं। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। जनाब, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। कमाल यह है कि जिगर में कांटा घुस गया है, दुनिया की मोहब्बत दिल में घुस गई है। हुजूर निकालिए ऐसे कि जिगर को भी पता ना चले, ऐसी निगाह फरमा दें। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हसीन ज़िंदगी के हालात मुबारका पर मुश्तमिल गुलदस्ता सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कितने दिन में कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए जिगर को खबर ना हो, यूं खींच लीजिए जिगर को खबर ना हो। इसी कलाम का बड़ा कमाल का मक्ता है। आला हज़रत का वैसे ही कलाम कमाल होता है, मगर मक्ता तो इत्र होता है। आप फरमाते हैं उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहाँ, गुजरा करे पिसर के पिदर को खबर ना हो। जरा इस शेर का मतलब समझिए, वो कौन सी जगह के बारे में आला हज़रत कह रहे हैं कि उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, यानी नबी पाक के सिवा कोई मददगार नहीं होगा। कहाँ? गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। पिसर फारसी में कहते हैं बेटे को,
اور پدر کہتے ہیں والد کو، یعنی بیٹا مشکل میں ہو تو باپ بھی مدد نہیں کرے گا، وہاں میرے آقا مدد فرمائیں گے. اور وہ کہاں؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. نبی پاک شفیع روز محشر ہیں، ایسے میرے آقا ہیں تو کیوں نہ ان سے پیار کریں. جواب درست دے دیا انہوں نے. جی ان کو تحفہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا سبحان اللہ. جناب آئیے پھر ایک بار اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ. جناب 11 12 12 11ویں اور 12ویں جگمگا رہی ہے ہمارے بورڈ پر. ایک نمبر کا فرق ہے مگر یہ نمبر کا فرق زیادہ نہیں ہے. نارووال والوں کو کچھ تھوڑی سی مزید کوشش کرنی ہوگی. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سب سے آخری نبی. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب حیدرآباد والوں سے پہلا سوال کریں گے. اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کے متعلق کیا وحی فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بے شک میں تیری اولاد سے انبیاء اور بادشاہ کو بھیجتا رہوں گا، یہاں تک کہ اس حرم محترم والے نبی کو بھیجوں گا جس کی امت بیت المقدس بلند تعمیر کرے گی، اور اس کا نام احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہے. کیا بات ہے. حضرت یعقوب کی طرف بھی جو وحی بھیجی گئی اس میں بھی ختم نبوت کا ذکر ہے. جواب درست دے دیا ہے. نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا اسود انسی کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انس بن قدجہ سے منسوب تھا. اس کا نام علا تھا. اسے ذوالخمار بھی کہتے ہیں اور ذوالخمار بھی. ذوالخمار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپنے منہ پر دوپٹہ ڈالا کرتا تھا، اور ذوالحمار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کہا کرتا تھا کہ جو شخص مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے. کیسا جھوٹا دعوے دار تھا. جواب درست دے دیا ہے. نارووال والوں سے سوال ہے. نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب کون تھا؟ عزم کا چڑھ کے دل میں نگینا چلو، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. یہ خود کو رحمان الیمامہ کہلواتا تھا. اس کا پورا نام مسلمہ بن ثمامہ ہے. رحمان الیمامہ اس وجہ سے کہلواتا تھا، کہتا ہے جو شخص مجھ پر وحی لاتا ہے اس کا نام رحمان ہے. یہ اپنے قبیلہ بنی حنیف کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا. ایک روایت کے مطابق ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جو ہمیں اس بارے میں معلومات دے رہا ہے. آئیے مل کے بڑے پیارے نعرے ہیں جو امیر سنت نے عطا فرمائے ہیں مل کر لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی. احمد محمد گوگی ختم رسل مختوم مربی گوگی والی کل
رسل ہے مخدوم مربی وہ والی کل ہے اس پر آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 14 نمبر حیدرآباد، اسی طرح 14 نمبر ہے پتوکی کے، نارووال کے 13 نمبر ہیں۔ آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے ذہنی آزمائش سیزن 16 سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ اس سلسلے کا ہمیں پورا سال انتظار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے اس دفعہ عبدالحبیب بھائی آپ بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی میری والدہ کی طبیعت بھی خراب ہے، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے، اور ہم سب گھر والوں کے لیے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بھی دعا بھی فرما دیجئے۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کی والدہ کو شفا دے، صحت دے، اور آپ کو اور ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آیا کیا گیا؟ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب کچھ دکھایا جائے گا ٹیموں کو اور انہوں نے اس کے اندر سے پہچاننا ہے یہ کیا ہے۔ باری ہے حیدرآباد والوں کی، دیکھیں گے غور سے کیا آیا کیا گیا۔ خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے، لوٹنے 6 کتابیں ہیں، ساری ہی نعت شریف کی کتابیں لگ رہی ہیں۔ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی کتاب چینج ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان سالک۔ دیوان سالک، کیا یہ جواب انہوں نے درست دیا ہے کہ ایک کتاب بدل گئی ہے؟ جی جناب، دیوان سالک جواب درست دے دیا ہے۔ آپ دیوان سالک کا کچھ تعارف سنیں گے ساری ٹیم کے اسلامی بھائی، اور سب سے سوال ہوگا کیا کمال کی کتاب ہے۔ دیوان سالک مفتی احمد یار خان نعیمی کی نعتیہ، حمدیہ اور مناجاتی شاعری کا مجموعہ ہے جو اسلامی ادب میں اہم مقام رکھتا ہے۔ اس مجموعے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کو بے مثال انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کا مختصر تعارف سن لیں۔ آپ کی ولادت صبح صادق کی پرنور اور بابرکت ساعتوں میں شوال المکرم 1314 ہجری کو محلہ کھیڑا بستی اوجیانی بدایوں یوپی ہند میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت آپ نے قرآن پاک سے لے کر فارسی کی نصابی تعلیم اور درس نظامی کی ابتدائی کتب اپنے والد گرامی حضرت مولانا محمد یار خان بدایونی سے پڑھی۔ وصال و مدفن 3 رمضان مبارک 1391 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 1971 کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار فائز الانوار گجرات شہر پنجاب میں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کی حیات مبارکہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیضان مفتی احمد یار خان نعیمی پڑھیے۔ بڑی پیاری شخصیت ہیں، اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ حیدرآباد والوں سوال ہے، دیوان سالک کس چیز کا مجموعہ ہے؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے۔ دیوان سالک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حمدیہ، نعتیہ اور مناجاتی اشعار کا مجموعہ ہے۔ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال المکرم کے مہینے میں۔ شوال المکرم میں ولادت ہوئی، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مفتی صاحب نے درس نظامی کی ابتدائی کتابیں کن سے پڑھی؟
नारोवाल वालों सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने इब्तदाई किताबें अपने वालिद साहब से पढ़ी। अपने वालिद साहब, उनका नाम भी तो बताएंगे ना। मुफ्ती अहमद यार खान। यार खान, मोहम्मद यार खान बदायूनी। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये तो हो गया इनके सवालात के जवाबात। अब कुछ और भी आया गया पतोकी वालों और नारोवाल को बताना है। बारी है पतोकी वालों की, दिखाइए स्क्रीन पर। अज़्म का चढ़ के दिल में नगीना चलो। ये शायद मदनी चैनल के सिलसिलों के टाइटल हैं, गौर से देखें। प्रोग्राम के टाइटल्स हैं कहानी के पीछे कहानी, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, रोशनी। चलेगा भाई। अब आए तो कौन सा आया? बाबरकत महीने। जनाब, चेंज जो हुआ, जो गया और आया, वो क्या था? बाबरकत महीने। जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब, अब बारी है नारोवाल वालों की। नारोवाल वाले इंशाल्लाह पहचानेंगे। दिखाइए स्क्रीन पर, क्या देखना है, क्या गया, क्या आया। कुछ किताबें हैं, अब देखें क्या चेंज होता है इसमें से। गौर से इसको याद कर लीजिए। कौन सी किताब आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिकाने हदीस की हकायात। क्या आशिकाने हदीस की हिकायात किताब तब्दील हुई है? जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेगमेंट भी सबने ही पूरे नंबर लिए हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे, मगर उससे पहले हमें कॉल सिलसिले में शामिल कर लेते हैं। मैं हूं मलिक साद और मैं मीरपुर कश्मीर से बात कर रहा हूं। अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हमें पूरे साल से जनी आजमाइश का इंतजार करते रहे और आखिरकार वो लम्हा आ गया। और जब भी आप कहते हैं जवाब दुरुस्त दे दिया है तो बहुत खुशी होती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया जनाब। अगला सेगमेंट है नामों की दुनिया, जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे प्यारे नामों के बारे में सीखने को मिलता है। उनके माना होते हैं, उनकी निस्बतें होती हैं। और आज तो 3 बोर्ड हमारे स्टेज पर आएंगे, क्योंकि टीमें 3 हैं, तो तीनों टीमों के एक इस्लामी भाई सेलेक्ट कर लें किन्होंने आना है। और हम शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है नामों की दुनिया। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। तीनों टीमों की तरफ से एक इस्लामी भाई बोर्ड के करीब आ जाएं। सैयद साहब जरा चेक भी कर लीजिएगा कि जो बोर्ड है उसी की स्लाइड्स उसके अंदर होनी चाहिए। पहले मैं तीनों टीमों को नामों के बारे में सीधा कर लें। तीनों टीमों के इंशाल्लाह नामों के बारे में पहले आपको नाज़रीन को बता देता हूं कि कौन कौन से नाम हैं जिनके आज माना पता चलने हैं। ये बोर्ड ज़रा कैमरा पे लीजिएगा। नजीद, आलिया, नकीब, अब्दा, सालिफ। जनाब यहाँ आ जाएं। मेरा ख्याल नारोवाल वाले यहाँ आ जाएं, ठीक है। और अब ये बोर्ड है साद, अनीका, शहबाज, ज़कवान और हव्वा। जनाब ये बोर्ड पर आ जाए हमारे हैदराबाद वाले भाई, ठीक है। ये बोर्ड बापू थोड़ा आगे ले लें, ये वाला मेरा ख्याल है, ये आगे ले लें। और यहाँ पर हमारे जो पत्तों की वो वाले भाई आ जाएं जी। थोड़ा सा और आगे आने लें। हाँ यार, ठीक है। चलें बोर्ड को दिखाए कैमरे में जनाब। बेटा थोड़ा साइड पे हो जाए। सिमाक, हुमरान, समआन, सिनान और दारिम, इनको इंशाल्लाह हमारे पत्तों की वाले भाई देखेंगे। 2-2 मिनट का टाइम है। वक्त शुरू होता है अब। सबके पास 2 मिनट का टाइम है। अच्छे नाम रखने चाहिए अपने बच्चों के। ये बाप की तरफ से बेहतरीन तोहफा होता है। रिवायतों में मजमून मिलता है कि औलाद को अपने वालिद के नाम के साथ, अब उसके नाम और उसके वालिद के नाम के साथ क़यामत के दिन पुकारा जाएगा तो अच्छे नाम दिए जाएं। बाज़ औक़ात ऐसे अजीब व गरीब नाम होते हैं जिसके कोई माना भी नहीं होते, और बाज़ औक़ात तो वो नामुनासिब नाम भी होते हैं, तो ऐसे नाम बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। जनाब
اسلامی بھائی نام کی جگہ نام کے سامنے معنی بھی لگا رہے ہیں اور نسبت بھی لگا رہے ہیں. بڑی تیزی سے لگا رہے ہیں, ذرا سلائیڈ صاف ستھرے طریقے سے سیدھی بھی کریں. آپ کا سلیقہ بھی نظر آنا چاہیے اس میں, اچھے طریقے سے. 50 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بڑی تیزی سے ہو رہا ہے بھائی جناب. نارووال والے آلموسٹ کمپلیشن کے قریب ہیں. حیدرآباد والوں نے بھی آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے. جو سلائیڈ سٹیڈی ہیں اس کو سیدھی کریں, سیدھی کریں پراپر طریقے سے. جی 25 سیکنڈ باقی ہیں. سکون سے دیکھیں, اپنی سلائیڈز کو پراپر طریقے سے سلیقے کے ساتھ لگائیں. ایک بار پڑھ بھی لیں. کچھ غلط کچھ صحیح, ہر قدم پر ہی تم باقری. جناب 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ نے کر لیا جناب. چلیں اب آتے ہیں ہم. یہ نارووال والوں نے جو بورڈ کمپلیٹ کیا ہے, نجید, یہ نام میں نے بھی پہلی بار سنا ہے, اور یہ رہنما اور ماہر اس کا معنی ہے. اور سبحان اللہ, یہ نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. کیسی نئی نئی معلومات ذہنی آزمائش سے ملتی ہے. عالیہ, عالیہ ہر چیز کا بلند حصہ. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی کا نام ہے. نقیب, سردار, کفالت کرنے والا, یہ بھی نبی پاک کا صفاتی نام ہے. سبحان اللہ. عبدہ, اس کا معنی بندی ہے. حضرت سیدنا فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی کا نام عبدہ تھا. اور سالف, فضل و کمال یا عمر میں بڑا, یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے. نارووال والوں نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. حیدرآباد والوں کی باری ہے. پورے 5 نمبر لے لیے ہیں نارووال والوں نے. اب باری ہے حیدرآباد والوں کی. سعد, سعد کے معنی ہے خوش نصیب, اور یہ صحابی رسول ہیں. سبحان اللہ. انیکا, اس کے معنی ہے خوش آئند یا خوب. حضرت ام سلیم انصاریہ کا یہ نام مبارک ہے. شہباز, اس کا معنی ہے شاہین, اور یہ مشہور صوفی بزرگ شہباز قلندر, سبحان اللہ, ان کا مزار بھی ہے اور ان کا نام بھی ہے. زکوان, اس کے معنی ہے ہوشیار اور ذہین. صحابی رسول کا نام ہے. حوا, اس کا معنی زندگی, اور یہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام ہے. حیدرآباد والوں نے بھی 5 کے 5 صحیح جواب دے کر 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے پتوں کی والوں کی. جناب سماک, اس کا معنی بلند چیز, اور یہ صحابی رسول کا نام ہے. حمران, سرخ رنگ والا, یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے. سمعان, مطیع اور فرما بردار, یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے. سنان, اس کے معنی ہے نیزہ, یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے. دارم, اس کا معنی ہے جس کی ہڈی کو گوشت نے ڈھک دیا ہو, اور کمال یہ ہے کہ یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے. تو یہ 5 نام صحابہ کے ہیں. ویری یونیک نیم. سماک, حمران, سمعان, سنان, دارم. نارملی یہ نام نہیں رکھے جاتے, نئے نئے ناموں کی تلاش ہوتی ہے. صحابہ کے نام آپ کے سامنے ہیں. صحیح جواب دے کر 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. زبردست جناب. تینوں ٹیموں کی تیاری بڑی کمال کی ہے. اس کا مطلب آخر تک یہ مقابلہ جائے گا. اگر اب وقت ہوا ہے نعت خوانی بھی کریں گے. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیں. نعت خواں اسلامی بھی تشریف لے آئیں. چلیں جناب, اب وقت ہوا ہے نعت شریف انشاءاللہ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تیرے صدقے جانے جانا, واہ واہ سبحان اللہ. تیرے قربان جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا. وجہ تخلیق تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا,
गजल की नेहा तुम्हारे लिए वजह तख्लीक कायनात तेरे सदके जाने जाना तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना खलीलो नजी मसीहो सभी से कहीं भी बनी खलीलो नजी मसीहो सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी ये बेखबरी ये खबरी ये बेखबरी ये खबरी कहाँ से साहा तुम्हारे लिए वजह तख्लीक एक ऐसा कलाम है कि जिसका हर शेर ही हीरे की तरह है, हर शेर ही फूल की तरह है। जी तो बहुत चाह रहा है कि हर शेर के बारे में कुछ कहा जाए, मगर ये शेर ने मजबूर कर दिया। सैयदी आला हजरत ने क़यामत के बारे में फरमाया, बड़ी तवील हदीस है कि अहले बैशर हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम के पास, हजरत मूसा के पास, हजरत ईसा के पास, सबके पास जाएंगे और आखिरकार फिर उसके बाद सब जब नबी पाक के पास पहुंचेंगे वो है ना कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, हर नबी कहेगा मेरे पास, मैं तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। फिर नबी पाक के पास आएंगे तो फिर सुभान अल्लाह उनकी शफाअत भी होगी, प्यारे आका उनके लिए दुआ भी फरमाएंगे। तो आला हज़रत कहती ये अहले महशर को घुमाया क्यों जा रहा है, डायरेक्ट भेज दिया जाए ना नबी पाक के पास। बल्कि हमने भी हदीस सुन ली है, कई बार सुनी है, जहाँ हम भी उस दिन उठेंगे और प्यारे आका को तलाश कर लेंगे। फरमाया नहीं, ये उस दिन बेखबरी तारी की जाएगी, सारा महशर घूमेगा, खलीलो नजी मसीह सभी से कहीं भी बनी बात बनी कि नहीं बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, दुनिया को बताना है कि महबूब का दर्जा क्या है। मिलकर पढ़े खलीलो नजी मसीहो सभी से कहीं भी बनी खलीलो नजी मसीहो सभी से कहीं भी बनी। अरे ये बेखबरी ये बेखबरी ये खबरी ये बेखबरी ये खबरी कहाँ से साहा तुम्हारे लिए वजह तख्लीक कायनात वजह तख्लीक कायनात तेरे सदके जाना जाना तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना। इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए को फेर दिया, इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए को फेर दिया। नबी पाक के वो दो अजीम मौजज़ा, क्या बात है, इशारे से चांद चीर दिया, आकर इशारा फरमाया चांद के दो टुकड़े कर दिए। फारसी में खुर कहते हैं सूरज को, छुपे हुए खुर को फेर दिया। सूरज तो गुरूब हो गया था ना, गए हुए दिन को असर किया, दिन जाने के बाद मगरिब पर फिर इशा होती है, दिन चला गया है, आका ने फिर उसे असर कर दिया। ये ताबो तवा हुजूर आपकी शान जो है, अल्लाह ने ये मकाम आपको दिया है, ये कुदरत अता की है, कमाल करते आला हज़रत। इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए को फेर दिया, इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए वजह तख्लीक कायनात तेरे सदके
یہ کلام ختم ہو جائے میں چاہوں گا ایک اور شعر آپ کو اس کی کچھ شرح بیان کروں اور پھر اس کو طرز میں سنیں کہ کیا کمال اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کہ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بندہ مانگ کے کچھ لیتا ہے, اللہ نے بغیر طلب اپنے حبیب کو کیا کیا دیا, عطائے عرب اتنی عطائیں عطا فرمائیں, جلائے کرب یعنی پیارے آقا لوگوں کے غموں کو تکلیفوں کو دور فرما دیتے ہیں. فیوز عجب ایسے عجیب و غریب فیوز و برکات ہیں, اور یہ سب ملا کیسے بغیر طلب ہیں. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, رب جہاں تمہارے لیے. یعنی اللہ کریم نے آپ کو یہ ایسی عطائیں عطا فرمائی بغیر طلب عطا فرمائی. ایک اور شعر ہے, دونوں شعر پھر ساتھ سن لیتے ہیں. اس میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک کو اللہ نے جو کمانڈنگ پوزیشن ہے نا وہ کیسی دی ہے, اصالت کل, امامت کل, سیادت یعنی سیادت سرداری جو ہوتی ہے, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر, کیسے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور اعلیٰ حضرت کی شان سے نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں کہ بندے کے دل میں ایک ایسا فخر پیدا ہوتا ہے, ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسی شان دی ہے اور ہم امتیوں کو ان کا غلام اعلیٰ حضرت کی. اللہ کریم سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے نبی پاک کا سچا عشق نصیب فرمائے. ناظرین ایک اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب انکل, آج میں آپ کو ذہنی آزمائش کا نیو کلاس سناؤں گی. اچھا یاد کر لیا. جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے, آپ گیزا چلو علم کا نور ہے, تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل خوشات سینہ بھرو. آمین. واقعی مولا علی کا فیض مل جائے, کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو فیض مشکل کشا سے سینہ بھر جائے تو پھر تو بیڑا پار ہے. آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تینوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں. نعت خواہ اسلام بھائی کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ عبدالوہاب, بہت پیارا کلام, اور ماشاءاللہ اس میں آپ نے چند اشعار کی وضاحت بھی کی. اگر ایک شعر کی وضاحت کریں تو آپ کا سوال بھی ہو جائے گا یہ, اور یہ کہ ہمارا سیگمنٹ بھی ہو جائے گا. اسی کلام میں اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے, یہ مرحمتیں کہ کچی متیں, نہ چھوڑی گتے نہ اپنی لتیں, قصور کریں اور ان سے بھریں, قصور جنا تمہارے لیے. یہ قصور کیا ہے؟ دو مرتبہ اعلیٰ حضرت نے قصور استعمال کیا, اور یہ کچی متیں کیا چیز ہے, یہ اس کا کچھ وضاحت فرمائیں. اس کا جو ہے وہ خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. بہت مشکل الفاظ ہیں, ایک ایک لفظ کو کرنے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. یعنی نبی پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو, اپنی خطاؤں کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضور ہم نے اپنی عادتیں بھی نہیں چھوڑی, لیکن حضور آپ کی تو رحمت ہے نا. وہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا نا, کر کے تمہارے گناہ
मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ। तो हुजूर हमने कसूर किए और इनसे भरें, कसूर हम करते हैं मगर आका हमें माफ़ी भी दिलवा देते हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, कौन बनाए बनाते ये हैं। तो ये गोया इस तरह का शेर है कि हुजूर हमारी आदतें भी बुरी हैं, हमारी जो है वो हम ठीक भी नहीं हो सके, मगर उम्मीद ये है कि आप तो करीम हैं और आपके ग़ुलामों को कसूर जिना, कसूर या ये महल की जमा भी हो सकती है। कसर कहते हैं महल को और जिना कहते हैं जन्नत को। तो हुजूर आपके लिए तो जन्नत के महल हैं और आपके सदके हमें भी जन्नत में दाखिला मिलेगा और वहाँ महल भी मिलेंगे। तो अल्लाह करीम नबी पाक के सदके हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए और आका की सच्ची पक्की शफात भी हम सबको नसीब फरमाए। चले जनाब, अब चलते हैं आगे अपने प्रोग्राम को आगे लेकर। सेगमेंट का नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। तीनों टीमों को जुमला दिखाया जाएगा। हदीस भी हो सकती है, कोई मुहावरा भी हो सकता है, कोई जुमला भी हो सकता है। बारी हैदराबाद वालों की है जनाब। तुम भी भर लो ज़रा फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। हया ईमान का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक हया ईमान का हिस्सा है। जनाब ये हदीस पाक है, बेशक हया ईमान का हिस्सा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी पत्तों की वालों की है जी। वारिसुल अंबिया बिलियकी अंबिया की है मीरास इल्म, बिलियकी अंबिया की है मीरास इल्म। ढूंढने दरसगाह में दफीना चलो, चश्मा जारी है कुरान। 15 सेकंड रह गए। दिल का रोशन करे आबगीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना सदका है, हटा देना सदका है। तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना सदका है, तकलीफ दे चीज नहीं है। अल्फाज पूरे देखा करें, इसलिए 1 नंबर मिलेगा आपको। नारोवाल वालों की बारी है जनाब। हर कदम पर ही तुम बाकरी ना चलो, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। चश्मा जारी है मुहावरा है ये। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती जनाब, ये बड़ा कमाल का मुहावरा है। बंदा कहे कि काम भी थोड़ा करूं, नतीजा भी बड़ा निकल आए, ऐसा नहीं होगा। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, गिलास भर के पीना पड़ता है, ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। तो अगर नतीजा अच्छा चाहिए तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी हैदराबाद वालों की है, जुमला दिखाइए जनाब। 2 4 लूटने तुम भी ऐसा खजीना चलो, खजीना चलो। बड़ा मशहूर मुहावरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, बारी है पत्तोकी वालों की। आओ सूए मदीना चलो, ये अजब रीत है हार भी जीते हैं, ये अजब जनाब ये शरई हुक्म भी है। घर दर पे तुम चाक सीना चलो, सीना चलो। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। चश्मा जारी। मर्द को खूबसूरती के लिए स्याह सुरमा या काजल लगाना मकरूह है। जुमला तो आपने ठीक बना दिया है, लेकिन मेरे पास जो लिखा हुआ है सियाह सुरमा या काजल खूबसूरती के लिए मर्द को लगाना मकरूह है, लेकिन इनका जुमला भी ठीक ही है क्योंकि अल्फाज पूरे यूज किए हैं। नवाब आपका जवाब दुरुस्त मान रहे हैं, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मर्द खूबसूरती के लिए सुरमा या काजल नहीं लगा सकता, ये भी हमें मसला पता चला, ये मकरूह है। नारोवाल वालों की बारी है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगीना। सुरमा लगाना हो तो सुन्नत की नीयत से रात को सोते वक्त लगा लिया करें, खूबसूरती की नीयत से सुरमा नहीं लगाना होगा। जनाब 10 सेकंड रह गए।
बैठते वक्त काबातुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह रखना सुन्नत है। बैठते वक्त काबतुल्लाह शरीफ की तरफ नहीं, समत मुंह रखना सुन्नत है। आप समत लफ्ज़ को मिस कर गए, इसलिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये सेगमेंट आगे बढ़ रहा है। हमारे पास कोई एक सेंटेंस है हमारे हाजरीन के लिए? हाजरीन के लिए होना, मगर आपके लिए हमने एक मुहावरा सोचा है। यार आप अभी थोड़ी देर पहले भी मुझसे सवाल किया, फिर आप सवाल नहीं, मुहावरा नहीं था ना वो मुहावरा, हम आपसे मुहावरा पूछेंगे। जी फरमाइए। पूछ लें, आपसे इजाज़त है आपकी? ना भी दें फिर भी पूछ लेते हैं आप। मुहावरा ये है कि आँख वाला तो बड़े दूर तक देख लेता है। ये मुहावरा, इसका मानी क्या बनता है? अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। ये कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं हो गया? अंधा है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, ये मुहावरा भी नॉर्मली इसलिए यूज़ होता है कि बाज़ औक़ात इंसान जो है ना अपनी बस से बाहर के प्लान कर रहा होता है और ऐसा सोच रहा होता है कि जो बाज़ औक़ात तो कहते हैं ख्याली पुलाव, ये उस मौके पे यूज़ होता है कि अंधे को अंधेरे में, एक तो वैसे ही अंधा फिर भी अंधेरा और सूझ भी दूर की रही है, तो कहाँ से सूझी? उसको तो करीब की नहीं सूझती, वैसे ही बेचारा नाबीना है। तो ये बाज़ औक़ात उन लोगों के लिए होता है जिनके प्लान ही बड़े अजीब व गरीब और ख्याली पुलाव होते हैं। जी हाजरीन के लिए एक जुमला है जो आपने दुरुस्त करना है, ज़रा हाजरीन गौर से देखें। अंडे पकाने हैं, क्या करना है इसमें? ये टोकरी में रखने हैं। वहाँ अंडों का तस्करा है। चलें तोहफे में अंडा देंगे। देखें भाई जनाब, सर्दियों में वैसे ही लोग अंडे ज़्यादा खाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। आमिर अहमद, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बताओ भाई, ये जुमला पूरा दुरुस्त है? मफहूमन तो दुरुस्त कह दिया इन्होंने, सारे अंडे एक की टोकरी में मत रखो। ये बड़ा प्यारा वैसे जुमला है, ये अंग्रेजी में भी कहा जाता है, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ये कारोबारी लोगों का एक बड़ा अच्छा जुमला है कि सारे पैसे एक ही कारोबार में मत लगा दें, अपनी सारी एफर्ट एक ही जगह पर मत रखा है कि अगर जब वो कारोबार में कुछ नुकसान हो गया तो आपके पास फिर बाज़ औक़ात खाने पीने के पैसे भी नहीं होते। तो अक्लमंद लोग अपने वसाइल या अपनी जो भी जमा पूंजी होती है उसको 2-3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि एक जगह कोई प्रॉब्लम भी हो तो दूसरी जगह से काम चलता रहे। तो ये बड़ा अच्छा मशवरा भी है इसके अंदर कि सारे अंडे जो है वो एक ही टोकरी में ना रखें। जनाब बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ। जी इसकी तुम लूट लो, खोले कर 25, 26 और 27 आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं जाहिद अली अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश अपनी बरकतें लुटा रहा है। हमें बहुत ही पसंद है ये प्रोग्राम, इससे बहुत हमारे इल्म में इजाफा होता है। एक नाक़िस अर्ज है अब्दुल हबीब भाई व दीगर टीम की बारगाह में कि अगर इसमें बिरूनी ममालिक की भी टीम ली जाए तो इसमें इंशाल्लाह और भी बेहतर रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी, बैरून ममालिक के हवाले से हमने सोचा था, लेकिन दरअसल शौक भी होता है बैरून मुल्क वालों का, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए आ नहीं सकते क्योंकि हमारा सेगमेंट ऐसा है कि जीतते जाएंगे तो आपको और टाइम ज़हनी आजमाइश में गुजारना पड़ेगा। हाँ ये है कि पहली बारी में हार के वापस जाना हो तो बेशक आ जाएं, लेकिन अगर जीतने के लिए आना चाहते हैं तो फिर कुछ दिन लेके आने पड़ेंगे क्योंकि प्रोग्राम तकरीबन 1.5-2 महीने चलता है। तो बैरून मुल्क से इस्लाम में आना चाहें तो हम वैसे भी हमारा फोरम ओपन है, अगले साल सीजन 17 के लिए तैयारी करें। चलिए जनाब शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब हैदराबाद वाले पतोकी चले जाएं, पतोकी वाले नारोवाल आ जाएं, नारोवाल वाले पतोकी जाएं, कोई टिकट नहीं, कोई किराया नहीं। कितना जल्दी जल्दी शहर तब्दील हो रहा है जनाब। सबसे 5-5 सवाल, या तो सही कहना है या गलत कहना है। मुज्तबा अहमद खान अत्तारी हैदराबाद। कस्बा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के ऊंट का नाम है। गलत। हजरत फातिमा ज़हरा का लक़ब सैयदतुन निसाउल आलमीन है। सही। रिश्तेदारी को काटने वाला जन्नत में इब्तिदान दाखिल नहीं होगा। गलत। पहली वही मुबारका में सूरह मुद्दस्सिर की आयत नाजिल हुई थी। गलत। खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा हजरत उस्मान गनी हैं। गलत। जनाब एक गलती आपकी हुई है जनाब, 4 नंबर हासिल किए हैं आपने। जो गलती की है वो रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में इब्तिदान दाखिल नहीं होगा, ये सही था और आपने इसको गलत कहा था। जनाब मोहम्मद ज़मान अत्तारी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अशरा मुबशरा में से हैं। सही। सूरह इंसान सूरह कौसर का दूसरा नाम है। सही। शुहदाए बदर की तादाद 114 है। सही। जो हिजरत करके मदीने आए थे उन्हें अंसार नहीं कहते।
غلط. हजरत उसामा बिन जैद का लकब महबूब रसूल है. सही. अल्लाह अकबर, आपसे गलतियां हुई हैं जनाब, 3 गलतियां कर गए हैं पतोकी वाले. अब बारी है नारोवाल के उस्मान की. हजरत अली रदी अल्लाह तआला को जुल हिजरतैन कहा जाता है. गलत. प्यारे आका अलैहिस्सलाम के 2 नाम मोहम्मद और हामिद बहुत मशहूर हैं. गलत. फिका और हदीस में उम्महातुल मोमिनीन में सबसे बुलंद दर्जा हजरत आयशा को हासिल है. सही. अबू तराब हजरत अली की कुन्नियत नहीं है. गलत. आला हजरत की कुन्नियत अबू मोहम्मद है. सही. जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं. उस्मान को बड़ा रिलीफ मिला होगा. पिछले प्रोग्राम में एक नंबर से गलती हुई थी. माशाल्लाह इस बार 5 के 5 सही जवाब दिए हैं. अब बारी उसैद रजा तारी हैदराबाद की है. यौमुल फुरकान जंगे बदर के दिन का दूसरा नाम है. सही. इमाम बुखारी फिक के मशहूर इमाम हैं. गलत. गुस्ल के 3 फराइज हैं. सही. यौमुस सब्त इतवार को नहीं कहा जाता है. सही. हाजी उबैद रजा अमीर अहले सुन्नत के छोटे शहजादे का नाम है. गलत. जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं. मुकाबला दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है. अब पतोकी वालों की बारी है. उस्मान अत्तारी. हजरत अली का एक नाम हैदर भी है. सही. सैयदुश्शोदा का लक़ब हजरत अब्बास को अता किया गया. गलत. किसी के एहसान और नेमत की वजह से जबान दिल या आज़ा के साथ उसकी ताज़ीम करना शुक्र कहलाता है. सही. 40 साल की उम्र में प्यारे आका पर पहली बार वही नाजिल हुई. सही. हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत मक्के की तरफ और दूसरी मदीने की तरफ फरमाई. गलत. जनाब सारे के सारे सही जवाब दे दिए हैं. 5 सही जवाब पतोकी वालों ने दिए. अब अनस भाई की बारी है. नाम नारोवाल से ताल्लुक है. आका अलैहिस्सलाम आमुल फील के वाक़ये के बाद दुनिया में तशरीफ लाए. गलत. ज़बूर शरीफ हजरत ईसा पर नाजिल हुई थी. ज़बूर शरीफ हजरत ईसा पर नाजिल हुई थी. तौबा गुनाहों से अल्लाह ताला के बारगाह में रुजू करने का नाम है. सही. इमाम गजाली हनफी नहीं हैं. सही. तौबा के 3 रुकन हैं. सही. अल्लाह अकबर. एक गलती पहली कर गए. नबी पाक आमुल फील यानी हाथियों वाले साल जो वाकया था उसके बाद 55 दिन बाद दुनिया में तशरीफ लाए. नाज़रीन 2 नंबर से हैदराबाद आगे है. यानी हर टीम का आखिरी इस्लामी भाई उसके कांधों पर बड़ा बोझ है. अब देखना है हैदराबाद वाले कहां पहुंचे हुए हैं. यहां मौजूद हैं. नाम आपका अब्दुल अहद अत्तारी है. इखलास के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करना दराज़ी उम्र के लिए बेहतर अमल है. सही. ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक 6 रजब उल मुरज्जब को मनाया जाता है. सही. दरवाज़ा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुल्तज़म कहते हैं. सही. जब आईना देखे तो ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा हस्सन तखल्की फहस्सिन खुलुकी. सही. जो शख्स सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है तो वो अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल लेता है. सही. क्या बात है. 5 के 5 सही जवाब दे दिए. हैदराबाद वालों ने गलती नहीं की है जनाब. अब बारी है. अब हमारे भाई आपका ताल्लुक नारोवाल से है, पत्तोकी से है और नाम आपका है मोहम्मद एहसन अत्तारी. जनाब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सूरह वाक़िया के बारे में फरमाया कि ये सूरत तमंगरी यानी खुशहाली की सूरत है. लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ. सही. सरकार अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी शहजादी का नाम ज़ैनब है. गलत. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे. गलत. मस्जिद खैफ में 70 अंबिया की कब्रें हैं. सही. रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं. गलत. अल्लाह अकबर. आपसे कई गलतियां हो गई हैं जनाब. 3 गलतियां आप कर गए हैं. तो जनाब अब बारी है नारोवाल के इस्लामी भाई की. कहां पहुंचे हुए हैं आप? हैं जनाब नारोवाल के इस्लामी भाई जिनका नाम कासिम है. जोहर की नमाज में तहवील किबला के लिए वही उतरी थी. सही. प्यारे आका की विलादत के वक्त अबू लहब ने सुवैबा लौंडी को आजाद किया था. गलत. 40 दिन से जायद नाखून बढ़ाना मकरूह तहरीमी है. सही. करोड़ों मालिकियों के पेशवा इमाम मालिक का मजार शरीफ जन्नतुल बकी में वाक़ है. सही. गोश्त के 22 अज्जा हैं जो नहीं खाए जाते. सही. जनाब देखना यह है कि कितनी गलतियां की हैं. 2 गलतियां की हैं. इसका मतलब यह हुआ आज का मुकाबला हैदराबाद वाले जीत गए हैं. उस्कुरुल्लाह. जनाब कुछ लोग जीत कर अश्कबार होते हैं, कुछ लोग पीछे रहकर अश्कबार होते हैं. इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है. तीनों टीमें आगे तशरीफ लाएं. नाज़रीन अब आपको अंदाजा हो गया होगा आज का प्रोग्राम लाइव नहीं है. जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मैं सफर पर था इसलिए आप ये प्रोग्राम लाइव नहीं देख पाए. लेकिन अब आने वाली इतवार ज़हनी आजमाइश तो नहीं होगा मगर दावत इस्लामी का एक बड़ा तारीखी सिलसिला होगा. टेलीथॉन मदनी एहतियात मुहिम सुबह 10 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक ये बराह रास्त एक तवील ट्रांसमिशन होगी. आपने देखनी भी है, दिखानी भी है. उसमें अमीर अहले
सुन्नत भी, निगरान शूरा और दीगर अराकीन शूरा और मुफ्तियान किराम जलवा फरमा होंगे। हम सब ने मिलकर वो प्रोग्राम भी देखना है और दावत इस्लामी के लिए एहतियात भी देने हैं। और इंशाअल्लाह फिर पीर को आपसे मुलाकात होगी, ज़हनी आजमाइश का सिलसिला लेकर आएंगे। किस टीम का किस टीम के साथ सिलसिला होगा, आइए आपको दिखाते हैं। सफर बढ़ रहा है आगे, मंजिल आ रही है करीब। अगर कामयाबी चाहिए तो मेहनत जारी रखना जरूरी है। सवाल और जवाब का जबरदस्त प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह 4 नवंबर 2024 बरोज पीर रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी जहलम और अटक की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। नाज़रीन, अब आज जो प्रोग्राम में हमने सवाल किया था उस सवाल के जवाबात आपने दिए। आइए देखते हैं कि किन लोगों के नाम सही जवाब के लिए चुने गए। उनके नाम भी स्क्रीन पर देख लीजिए और किसको इनाम मिल रहा है वो भी देख लीजिए। जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ है क्विज एप्लीकेशन में कुरानदाजी जो आज हमने सवाल किया था। बेशक हम लाइव नहीं हैं मगर आपके लिए हमने कुरानदाजी का इंतजाम किया है। आइए देखते हैं आज सही जवाब देने वालों के नाम, उनमें से 5 आईडीज और किन खुशनसीबों को इनाम मिल रहा है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। चलें, आज के प्रोग्राम की बेस्ट परफॉर्मेंस हमने किसको देनी है? जनाब हैदराबाद के इस्लामी भाइयों में माशाल्लाह सारे ही कमाल के हैं। ये मुज्तबा अहमद को माशाल्लाह हम ये बेस्ट परफॉर्मेंस का इनाम दे रहे हैं। बड़े अश्कबार हैं भाई, आप तो जीत गए हैं, हिम्मत में रहें, अभी तो और आगे जाना है। अब ये सारी टीमों को इंशाल्लाह तहाइफ पेश करेंगे, खाली हाथ किसी को नहीं भेजेंगे। ये पत्तों की फूलों के शहर से आए हैं, इनको तहाइफ देंगे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी टीम है, हमारे साथ रही माशाल्लाह। इनको बदरी चेक भी दिया जा रहा है और इनको कुछ तहाइफ और तबरुकात भी दिए जा रहे हैं। नारोवाल वाले बड़े ज़बरदस्त टीम, लेकिन कुछ नंबरों से पीछे रह गए। जनाब ये लीजिए, और अब फाइनल स्कोर बोर्ड देखते हैं। मुकाबला चलते चलते कैसे हैदराबाद वाले आगे निकल गए। 41 नंबर हैदराबाद, 35 नंबर पत्तों की और नारोवाल वाले 37 नंबर। नाजरीन, आपने एक सवाल का जवाब देना है पीर को जो लाइव सिलसिला होगा उसमें, कि अल्लाह पाक की तरफ से जन्नतियों पर सबसे आला इनाम क्या होगा, बड़ा इनाम क्या होगा, आपने वो जवाब देना है। अब वक्त हुआ है कुरानदाजी का। बड़े इस्लामी भाइयों का नंबर है 1082 और बच्चों का नंबर है 1060। 1082 और 1060। अपना तोहफा ले लें, अदब और शौक के साथ सलात इस्लाम के लिए खड़े हो जाएं, दुआ करेंगे। सरदार पर लाखों
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آزمائش دیکھو پھر سے آیا چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آپ گینا چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو.